اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جی دوسری اپنی ورک شیٹ فعل ماضی مجہول کی، ٹھیک ہے، اور اس کے لاسٹ میں سے ہمارے جو ہیں وہ کچھ سینٹینسز رہ گئے تھے، تو اس کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہم پھر مدینہ عربک ریڈر کو دیکھ لیں گے باقی جو ٹائم ہمارے پاس بچے گا۔ اچھا جی، یہ ہمارا نمبر 9 تک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، ہاں جی، نمبر 10 والا میں نے کس کو دیا تھا؟ میرا خیال یہ ہما دیا جی تھا آپ مجھے کو جی دیا تھا۔ جی جی مجھے۔ چلو اچھا اس کا تھا جی، اچھا قد فتح باب المدرستی، کیا کھل گیا مدرسے کا دروازہ، اس سے کریں گے اس کو؟ باب المدرستی، یہ کیا ہے؟ بابا کی تو وہ بن رہا ہے نا آپ کا مضافل ہے، اور کبھی اضافی بابا، بن رہا ہے نا۔ بابا کیا چیز ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن جی جی ایک دروازہ یا ایک سے زیادہ دروازے ہیں؟ اچھا، یہ بابا، اچھا یہ دو دروازے، اچھا کیا دو دروازے بن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہوں کیا کیا کہیں گے اس کی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حل فتح، دیکھیں نا، کیا؟ حل آ گیا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہوگی، فتحہ جی جی۔ آپ کے پاس کون سا ہے؟ معروف فتح ہے تو آپ کا مجہول پہلا ہے؟ سیکھا تھا نا، جی جی، مجھول ہو مجہول گیا ہے نا، پہلا سیکھا ہوگا۔ ہاں اس کا جی پہلے کریں ترجمہ۔ فتحہ کا مطلب کیا ہوگا؟ فتح کو اس نے کھولا، نہیں وہ تو وہ فتحہ تو نہیں سوری ہوگا، وہ فتحہ نہیں ہوگا۔ ہوں کھولا گیا، اسے کھولا گیا۔ اسے کھولا، اچھا حل فتح ٹھیک ہے، اس سے کھولا اچھا، گیا۔ اسے کھولا گیا۔ اب جسے کھولا گیا ہے وہ آگے آپ مینشن انہوں نے کر دیا کسے کھولا گیا۔ بابا مدرسہ تھی، ہوں مدرسے کے مدرسے کیا، دروازے، اسکول کے دروازے، اسکول کے 2 دروازے کھولے گئے۔ اچھا کیا کھل گئے؟ کیا اسکول کے دو کھول دروازے دیے کھولے گئے؟ گئے، اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ گیا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جی اسکول جی کے 2 دروازے کھول دیے گئے؟ یہ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں آپ کھول، کے پاس کھل گئے، کیونکہ ماضی میں ہے تو اس کے حساب سے ہم کریں گے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں نا، یہ بابا آپ کے پاس جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ چل میں کیا یہ تھا؟ یہ اصل میں آپ کے پاس بابانی تھا نا، جی 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 بابا جی 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 جی، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی نا، جی مصنع ہے نا، جی جی آنی کی آواز آپ کے پاس آ گئی نا، ہاں بابان، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ نون، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے جب یہ مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس صحیح، ہے، اچھا اوکے اوکے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے پاس مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس اس وقت ہے نائب فائل ہے، ٹھیک ہے، ہاں بابا نے، ہاں ہاں بالکل صحیح ہو گیا، ہاں میں یہ کہہ رہی تھی اس کے ٹھیک ہے، بعد نا، جی جی فتح کے بعد مرفوع آنا چاہیے تھی کسی کی۔ ہاں تو وہ نائب فائل ہے نا، تو نائب فائل جو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے کس کے اعراب لے لیتا ہے؟ اس کے فائل کے لے لیتا ہے نا، نائب الفاعل، جی مجہول، جی جی جی، جی، مجہول کے بعد آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں مجہول کے بالکل۔ بعد آ رہا ہے نا۔ مجہول میں ہم نے اس کو تو ذکر نہیں اس کا کیا اسے کہتے اس ہیں، کا ترجمہ کیا فائل تو کھول ہوتا نہیں ہے۔ دیے دو کیا دروازے، کھول دیے گئے مدرسے کے 2 دروازے، یا کیا جیسے ہوتا ہے نا، فتح اس نے کھولا اور فتح اچھا اسے کھولا گیا، تو کیا مدرسے کے 2 دروازے کھولے گئے یا کھول دیے گئے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب جو ہے وہ آگے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ جواب کس نے دینا تھا؟ جواب مجھے لگتا ہے فیروزہ جی نے دینا تھا، فیروزہ جی نہیں ہے ابھی۔ اچھا جی، 11 ہے، نام فتح البواب باب المدرسہ تھی، ہاں جی یہ کون کرے گا؟ اس کو آپ نے ساتھ بتانا بھی ہے کہ لازم ہے، متعدی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، اور صیغہ کیا ہے، اور لاسٹ میں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس استعمال ہو رہا ہے یہ والا فعل فتح،
इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मारूफ है या मजहूल है, लाजिम है या मुतअद्दी है, वो भी आपको बड़े आराम से यहाँ से पता चल जाएगा जुमले से। ठीक है, अगर, हाँ जी, कैसे पता चलेगा कि लाजिम है या मुतअद्दी है? मैंने कहा जुमले को देख के आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, कैसे पता चलेगा जुमले को देख के? जी बरीरा। इसमें मफूल आ रहा है, सब पता चल रहा है। बिल्कुल सही। इसमें मफूल आ रहा है, तो चाहे जिस जुमले में जिस फाइल का मफूल आ रहा हो तो वो फिर हमारे पास मुतअद्दी होता है। तो ये आपके पास बड़े इजीली आपको पता चल सकता है, ठीक है ना। जिस जुमले में तो है ही आपके पास, जैसे कि इससे पिछला वाला जुमला था, ये तो था ही मजहूल का, ठीक। तो मजहूल किससे बनता है? वो सिर्फ और सिर्फ मुतअद्दी से बनता है। तो हमने ये पता लगा लिया कि जी ये तो मुतअद्दी है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपके पास मारूफ है, यानी 11वां वाला जुमला जो है वो मारूफ का है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाजिम है या मुतअद्दी है? तो पहली चीज तो ये कि मैं उसमें चेक कर लूं कि अगर उसमें मफूल है। अगर मफूल मौजूद है तो तब तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेट सपोज आपके पास मफूल मौजूद नहीं है जुमले में, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाजिम है या मुतअद्दी है? अगर मफूल मौजूद नहीं है जुमले में, जैसे ऊपर हमने कुछ चीज किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे जो है वो आपके पास, इनमें किसी में भी आपके पास जो है वो मफूल नहीं था, तो कैसे पता चलेगा कि ये लाजिम है या मुतअद्दी है? जी गौसिया। मैम फेल का असर देखेंगे, अगर फेल का असर खाली फाइल पर खुद पर ही है तब वो होगा, एक्टिव होगा, और हम्म अगर उसके लिए मफूल रिक्वायर्ड है तो फिर वो पैसिव होगा। हम्म सही है। और एक और चीज जो सर ने बताई थी जी, एक तो हम ये थे कि फेल का असर मैम देख ने लेंगे। ने वाली। ने वाली बिल्कुल सही। अगर आप उसका उर्दू में तर्जुमा करें तो ने आएगा। ठीक है, अब जैसे फतह है तो हम कहेंगे उसने खोला। ठीक है, और दूसरे हम ये देखते हैं कि फतह का असर जो है वो फाइल पे नहीं होगा, उसके लिए कोई मफूल होगा जिसके ऊपर उसका असर होगा। ठीक है, फाइल के ऊपर इसका असर नहीं होगा। सही है। अच्छा जी, अब 11वां वाला जो है, दो हमने आंसर तो उसके दे दिए कि ये मुतअद्दी है और मारूफ है। सीगा नंबर बताना है और इसका तर्जुमा करना है। सीगा नंबर और तर्जुमा। जी बाकी लोग। सीगा नंबर तो बहुत आसान है, सामने तर्जुमा भी उसका कर दिया मैंने एक दफा। जी उमईमान। सीगा नंबर 1। सीगा नंबर एक बिल्कुल सही। अच्छा जी, तर्जुमा इसका, अब इसका पूरे जुमले का तर्जुमा करना है। जी बरीरा। नाम, हाँ, फतहल बवाबू, चौकीदार ने खोला। हम्म चौकीदार ने स्कूल के 2 दरवाजे खोले। चौकीदार ने स्कूल के दो दरवाजे खोले। अच्छा जी, यहाँ पे ये बाबाइल मदरसाती क्यों है? यहाँ पे बाबाइल मदरसाती क्यों है? क्या फर्क आया है? पहले वाले जुमले में था बाबल मदरसाती और यहाँ पे है बाबाइल मदरसाती। जी उमईमान। दरअसल ये मुरकब इजाफी है और बाब भाई ये मुजाफ है और मुजाफ में नून एराबी ड्रॉप हो जाता है। तो उसको फिर बाबल मदरसाती रहना चाहिए था पहले वाले जुमले की तरह। ये या यहाँ पे क्यों आ गया? यह इसलिए है क्योंकि ये हम्म मफूल है। हम्म या इसलिए आया है कि यहाँ पे ये बाबईनी बन गया है, बाबानी नहीं रहा। क्यों बाबईनी बन गया था? क्योंकि ये यहाँ पे मफूल है और यहाँ पे फाइल मौजूद है, फाइल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो फेले मारूफ है, फेले मजहूल नहीं है। तो फाइल भी मौजूद है और उसके बाद मफूल भी मौजूद है, दोनों के अपने अपने एराब हैं। और ये एराब की तब्दीली की वजह से पहले वाले जुमले में, यानी जुमला नंबर 10 में, वो नाइब फाइल था और नाइब फाइल मरफू होता है। बढ़ा लें ज़हन में, नाइब फाइल, नाइब फाइल किस में आता है? मजहूल में, और वो मरफू होता है, तो इसलिए बाबल मदरसा थी। लेकिन दूसरा वाला जुमला जो है 11 वाला, वो आपके पास मारूफ का जुमला है और मारूफ में आपके पास मफूल, फाइल भी होगा मफूल भी होगा, और उनके एराब उसी तरह होंगे जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, यानी फाइल जो है वो मरफू
اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد تھا نیچے 4 ایگزامپل جو ہیں وہ ہمیں قرآنی مثالوں کی دی ہوئی ہیں، اور اس میں سے ام ایمان میں نے آپ کو کوئی دی تھی اس میں سے؟ جی، کون سیکنڈ سی نمبر. والی دی تھی؟ سیکنڈ والی کریں گی؟ جی انشاءاللہ. کریں پھر. اس میں جو فعل ہے وہ ہے کوتیبہ، اور ہوں یہ لازم ہے، مجہول ہے، اور یہ جو ہے نا اور سیغہ سے نمبر ایک وہ منٹ ایک. ایک منٹ، ابھی میں نے اوپر کیا بتایا ہے کہ اگر مجہول ہے آپ کے پاس تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی مجہول کس کا اس بنتا سے ہے؟ وہ نائب فاعل لازم اس کا. کے ساتھ آ جاتا ہے. مجہول لازم کا بنتا ہے یا متعدی کا بنتا ہے؟ متعدی. متعدی. تو پھر میں نے اوپر بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس مجہول والا جملہ ہے تو 100% وہ فعل متعدی ہے، اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو کتبہ فرض کر دیا گیا یا فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، اگر لکھ دیا گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم کے طور پہ آتا ہے. تو اور ہے مجہول ہے تو اٹس مین کہ 100% یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سیگا کون سا ہے؟ سیغہ نمبر ایک. سیگا نمبر 1. آپ ترجمہ کریں اس کا. لکھ دیا گیا تم سب پر جنگ کرنا. قتال کرنا. قتال تھوڑا ڈفرنٹ میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم قتال ہی بولیں گے. جنگ آپ کا جو وہ ڈفرنٹ تھوڑا میننگ میں چلا جاتا ہے، ہم اس کو قتال ہی لیتے ہیں ابھی. کتبہ فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا، جیسے میں نے کہا کہ اس قسم کا جو بھی قرآن میں احکامات آتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم اردو میں جو ان کا ترجمہ کرتے ہیں وہ فرض کر دیا گیا. فرض کر دیا گیا علیکم تم پر قتال، قتال قتال تم پر فرض کر دیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد جو تھا اس کے علاوہ یہ جو 4 تھے ان میں سے کوئی اور میں نے کسی کو دیا تھا؟ میم غوثیہ کو دیا تھا. غوثیہ کو دیا تھا. چلیں غوثیہ پھر کرے. طبع علی قلوبہم، یہ طبع ہوں یہ مجہول ہے، اور ہوں کیا کہتے ہیں اسے، لازم ہے متعدی؟ متعدی ہے. مجہول ہوں ہے، متعدی ہے، پہلے نمبر کا ہے، اور ہوں میننگ ہے طبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. تو بھی جو ہے وہ تو با عین آپ کے پاس اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور عام طور پہ اس کا مہر لگا دینا یا چھاپ دینا کے میننگ میں بھی اس کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اب ہمارے پاس میرے خیال میں فرسٹ والا میں نے ان کو دیا تھا، ناظری کو دیا تھا، وہ آج نہیں ہے، اور چوتھا والا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا. ہاں جی، فرسٹ والے کی طرف آتے ہیں. فرسٹ والے کو دیکھیں جی، کون اس کو کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب یہ چاروں جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یہ مجہول کے. ٹھیک ہے، چاروں مجہول کے ہیں. تو مجہول کے ہیں تو اٹس مین کہ یہ کون سے ہیں؟ متعدی ہیں. یہ 2 چیزیں تو آپ کی نکل گئیں. اب آپ نے سیگا نمبر بتانا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے. سیگا نمبر بھی اور ترجمہ بھی، یہ 2 چیزیں آپ نے بتانی ہے. فرسٹ 1 اور 4 یہ ہمارے پاس دونوں رہ گئے، پہلا اور چوتھا. تو ہاں جی، پہلا کون کرے گا اور چوتھا کون کرے گا؟ دیکھ لیں پہلے اس کو، ان دونوں کو ذرا. سیگا نمبر آپ نے بتانا ہے، اور آیت کا جو پورشن آپ کو دیا گیا وہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے یہ، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. جی حفصہ، کون سا والا کرو گے، پہلا یا چوتھا؟ والا چلیں کریں. یا ایوہ الناس ضرب مثل، یہ فعل متعدی ہے، ہوں اور یہ مجہول ہے، ہوں اور صیغہ نمبر 1 ہے ہوں ضرب. میم مثلاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال، ایک مثال. یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثلاً، ضریبہ کا ضرب. مطلب ایک مطلب ہوتا ہے، ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے نا، ضرب لگانا یا مارنا، اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے بیان کرنا. ٹھیک ہے، بیان کرنے کے معنی میں بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آئے گا ضریبہ، بیان کی گئی، مثل ایک مثال. ٹھیک ہے، ایک مثال بیان کی گئی. اچھا جی، چوتھا والا نمبر 4. نمبر
4 वनुफिखा फिस्सूर, वनुफिखा फिस्सूर। जी गौसिया। वनुफिखा, नुफिखा मजहूल है और हम्म मुतअद्दी है हम्म और पहले नंबर का है। हम्म और ये तर्जुमा होगा वनुफिखा फिस्सूरी, मारी जाएगी फूंक सूर में। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसमें से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अब इसमें आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गए ना। एक तो हमने लाजिम और मुतद्दी पढ़ा कि लाजिम क्या होता है, मुतद्दी क्या होता है। हालांकि इससे पहले हम इनडायरेक्टली इन दोनों टाइप के फेल हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन हमने उनकी कैटेगराइज उनको नहीं किया था। ठीक है, कि ये लाजिम है, ये मुतद्दी है, पढ़े हमने दोनों टाइप के थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो नई चीज आई है वो आपके पास मजहूल की आई है, मारूफ हम पहले पढ़ते रहे हैं। तो इसमें से अगर कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी अस्सलाम शाजिया वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक सवाल है। नंबर हम्म 4 में ना आपने मतलब वंशी का फिस्सूरी का जो तर्जुमा हम्म बताया है वो और हम्म फूक मार दी जाएगी, इस तरह से तो मैंने उसमें भी देखा है, कुरान शरीफ में शायद इस तरह लिखा है, मगर मुफ्तिका का रियल जो आप लोग हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिस तरह मजहूल है, हम्म हम्म उसका फिर ये हुआ ना फूक मार दी गई हम्म सूर में, हम्म एग्जैक्ट मीनिंग तो फिर ये बनता है। हाँ, एग्जैक्ट मीनिंग ये बनते हैं। कुरान में आपके पास जो रिलेटेड टू क़यामत के जो जितने भी आते हैं ना, वो माजी में हम्म, है, वो माजी में दिए गए हैं। उनमें सीगा, उनमें जो फेल है ना वो मुजारे नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, वो माजी इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड जैसे हम तर्जमा करें, जैसे हम कर रहे हैं, तो वो फिर इसी तरह आएगा। वनुफिखा और फूंक मार दी गई फिस सूरी, सूर में। लेकिन जो उनका तर्जमा किया जाता है ना, वो उनका मुस्तकबिल में किया जाता है। ठीक। ठीक है, वो फिर अब ये कोई जो ये क्यों किया क्योंकि जाहिर है कि अभी हमारे तो आनी है ना क़यामत। तो लेकिन कुरान में ये माजी में क्यों बताया गया है, मतलब माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया है, ये कोई एक्सपर्ट फिर बता सकता है। मेरा अभी कुरान के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है हम्म, कि अल्लाह ताला ने ये क्यों यूज किया। हम्म, सही। वो कोई जो होगा ना बलागा का एक्सपर्ट होगा, वो ये बता सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। और मुझे लगता है कि मदीना अरेबिक रीडर में से हमारा क्या चीज़ रहती है, लेसन नंबर 7 में से हमारा ये वाला सिर्फ एक रह गया था मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी ये वाला हमारा हो गया था। अच्छा, इसमें क्या है जी, हाथी जमाल कलिमातिल आतियाती, जमा लिखनी है जी। हाँ जी। बाबुन है, इसके बाद है बैतुन नजमुन कलमुन हिमारुन सरीरुन नहरुन सय्यारतुन कल्बुन तायरतुन, ये पीछे सारी हम कर चुके हैं। और हाँ जी, पूछना शुरू कर दूं एक एक करके, एक एक दो दो करके सबसे मैं पूछना शुरू कर देती हूँ। हाँ जी गौसिया, आप सबसे पहले कर दें बाबुन और बैतुन। जी गौसिया। बाबुन अबवाबुन बैतुन बुयूतुन। बुयूतुन। अच्छा जी, बरीरा नजमुन और कलमुन। नजमुन नुजूमुन हम्म कलमुन अकलामुन। अकलामुन। अच्छा जी, उसके बाद आ गई है फायजा। जी फायजा, हिमारुन और सरीरुन। जी फायजा, हिमारुन और सरीरुन। उम्रुन। हुमुरुन, हाँ। और सरीरुन। शरीरुन होगा मैम इसका याद नहीं आ रहा। सुरुरुन, सुरुरुन। सुरूर। ओके। शरीर कहते किसको है? बिस्तर को। बिस्तर को, बिल्कुल सही है।
मैम अगला भी कर दूं? नहीं, बस ये दो। अच्छा जी, आगे बारी आ गई हफ्सा की। जी हफ्सा, नहरुन और सय्यारतुन। नहरुन अनहारुन हम्म, सय्यारातुन सय्यारातु। गुड, वेरी गुड, सय्यारातुन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हुमा जी, कल्बुन और तायरतुन। ये कलबुन की कलूबुन होगी। वो दिल वाला कुलूब किलाबुन होता है। किलाबुन किलाबुन होगी है ना। किलाबुन। बुन और और तायरतुन। ताइरातुन ताइरातुन। ता जी बिल्कुल सही। ये तायरातुन हमारे पास जो है ये आ जाएगा उसमें मुअन्नस में, जैसे सय्यारातुन का हमारे पास आया, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मनाल, दरसुन और बहरुन। मैम ये दरअसल की क्या होती है? बहर बहर की तो बिहार होती है। दरसुन की बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। दर्स दर्श किसको कहते हैं? हाँ, दर्स किसको कहते हैं? पढ़ाई को। लेसन। ये जो जैसे हम इसमें लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो दर्स, दुरूस। हम्म ओके। ये काफी है, मेरे ख्याल में हम कर चुके हैं काफी जगहों पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी, आगे कौन है जी? नाज जी, किताबुन और कमीसुन। जी मैम, किताबुन की कुतुबुन, हम्म और कमीज की कमीज की कमीज की नहीं। हमारे पास होती है कुमसानुन। ये कुमसानुन। ऊपर लिखी हुई है, ये देखें, नंबर क्या आ रहा है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कुमसान। सही। हम्म, हम्म अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी उम्मे ईमान। जी उम्मे ईमान, दर्राजतुन और हकलुन और जबलुन भी। दरवाजातुन हम्म और हकलुन की मुझे माना और जमा नहीं पता। अच्छा, जबलुन। जबलुन की, माना के जबल का क्या मतलब सॉरी। है? जबल हम पढ़ चुके हैं ना। जी, जबल माना पहाड़। तो जिबालन। फिर इसकी जिबालन, बिल्कुल। अच्छा जी, हक्ल जो है वो हमारे पास कहते हैं उसको, क्या उसे कहते हैं? क्या पीछे हमने पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा है, इस वक्त मेरे जहन में इसका माना नहीं आ रहा, लेकिन हम्म, नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। चलें, ये इसको मैं बाद में आपको बताती हूँ, हकलुन का भी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई। और उसके बाद जो है एक चीज़ मुझे मिली थी, पुरानी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, 7 मिनट्स है, तो उसमें हम कर लेते हैं। एक जो मुझे मिली थी, कहाँ गई वो वर्कशीट, बड़ी जबरदस्त, हाँ ये भाई। अच्छा जी, इसमें आपके पास जो है ना सूरह बुरूज की कुछ आयात दी गई हैं, पोर्शन उनके दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से आपने बताना है कि जैसे ये फर्स्ट वन दिया गया, वस्समा इजातिल बुरूज, ठीक है, इनमें या तो इस्तेमाल हुआ है मुरक्कब इजाफी या मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हुआ, ये दो इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे और इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हुआ है या मुरक्कब इजाफी, यानी सिफ्त मौसूफ है या मुजाफ मुजाफ इलैहि है। जैसे फर्स्ट वन आपके पास दिया हुआ है, वस्समाई जातिल बुरूज, वस्समाई, आसमान की कसम खाई गई है, और उसके बाद है जातिल बुरूज। अब ये जो जातिल बुरूज है, ये आपने बताना है कि ये क्या बन रहा है। जी नाज जी। मैम ये मुरक्कब है तौसीफी बुर्जों वाले। मुरक्कब तौसीफी अगर बनता तो मुरक्कब तौसीफी जो है उसमें आपके पास सिफत और मौसूफ चारों एतबार से बराबर होते हैं। ये जाकी तो है ना। ये जात, हरूफ। ये भी एक आपका एक इसम ही है, टाइप ऑफ इसम है, ये खास किस्म के। ये वो आता है जैसे अबुन फिर ये और अखुन वाले।
ہاں یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ جس کے ساتھ آتا ہے نا یہ مرکب اضافی بنتا ہے، برجوں والا، ٹھیک ہے نا، برجوں والے، تو یہ آپ کے پاس اگر ہم ویسے بھی دیکھیں نا، اگر آپ کو اس کے میننگ نہیں بھی آ رہے تو آپ اس کو ایک اور کریں. اب کیا ہے آپ کے پاس ذات البروج، ذات جو ہے اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، بروج کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور بروج جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، مجرور ہے، جی جی ٹھیک ہے. تو یہیں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا ہے کہ یہ مجرور ہے، تو یہاں سے ہمیں 100% ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس. اچھا ذات جو ہے نا وہ کیوں مجرور ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی وجہ سے والسماء، کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ والی چیز جو ہے نا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک، صحیح ہے جی. ہاں جی منال کیا پوچھ رہی ہے؟ منال آپ نے میسج کیا، کیا پوچھا آپ نے؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ آپ خود پوچھیں گی یا نہیں ہینڈ نہیں ہینڈ ریز کرتے جاؤ تو پھر میں پوچھتی جاؤں گی، ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. اچھا جی آگے ہے جی والیوم الموعود. اب میں واؤ اگر اس کو ہٹا دوں تو یہ ہو جائے گا الیوم الموعود، الیوم الموعود. جی حفصہ. میم یہ مرکب توصیفی ہے. بالکل صحیح ہے، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی صرف آپ نے یہ پہچان کرنی ہے، اور پہچان بڑی ایزی ہے. آپ لفظوں کو دیکھیں گے تو آپ کو فٹافٹ پتہ چل جائے گا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کے پاس چاروں اعتبار سے جو ہیں وہ برابر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد آ گیا قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود. جی ہما جی. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جی اس کے بعد آیا الناری ذات الوقود، ذات الوقود. جی بریرہ. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مرکب اضافی بن رہا ہے. ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر. جی امیمان. ذالک الفوز، وہ یہ مرکب فوز شرعی ہے، الکبیر اور کا صرف بتانا ہے جو میں نے انڈر لائن فوز کیا ہوا ہے. یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم اس کو ذالکہ کے ساتھ میں لا دیں گے تو یہ مرکب کیا بن جائے گا، اشاری بن جائے گا. اور مشار الیہ جو ہے وہ الفوز الکبیر جو ہے یہ پورا مشار الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے اچھا جی یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ کون سا بن رہا ہے، جملہ کون سا بن رہا ہے. ان بطش ربک لشدید. جی شال. جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے، اچھا جی. اچھا اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، انا لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مبتدا کو پھر ہم کہیں گے انا کا اسم، اور خبر کو کہیں گے انا کی خبر. تو اس میں پھر انا کا اسم کیا ہے اور انا کی خبر کیا ہے، انا کا اسم کیا ہے اور انا کی خبر کیا ہے. جی ہما جی. یہ ہو جائے گا انا کا جو اسم ہے بطشہ ہو جائے گا، اور انا کی خبر لشدید. لشدید. اچھا صحیح. اچھا ام ایمان پھر ربی کا کیا ہے، ام ایمان ربی کا کیا ہے پھر اس میں؟ ربی کا مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو یہ یہاں پہ پھر کس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے پھر اس سینٹینس میں، ان بطش ربی کا لشدید. ان بطش ربی انہوں کا، نے کہا کہ کا بچہ جو ہے، ہاں انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ انا کا آ گیا، کیا اسے کہتے ہیں، اسم. یعنی ہم کہہ لیتے ہیں ابھی ہم اس کو اپنی سہولت کے لیے کر لیتے ہیں یہ مبتدا ہے اور یہ انہوں نے کہہ دیا خبر ہے. اچھا پھر ربی کا پھر کیا ہوا؟ ربی کا بھی ان کی اسم ہے، دو یہ اسم ہے اس پیچیدہ کے. مرکب اضافی بن رہا ہے.
ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है किसके साथ मिलके? पेचीदा। बच्चा रबी का। बदशा रब्बी का, ये पूरा मुरक्कब इजाफी पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। बदशा पकड़, रब्बी का तुम्हारे रब की, तुम्हारे रब की पकड़, लशदीद शदीद है। अच्छा जी, ये वाला जो आपके पास जुमला इस्मिया है, इसमें कितने जोर हैं? इस जुमला इस्मिया में जोर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, ज्यादा से ज्यादा हम चार जोर पैदा कर सकते हैं। इसमें कितने जोर हैं? जी हफ्सा। मैम 2 हैं। दो जोर हैं। जी नाज जी, कौन कौन से दो जोर हैं इसमें? मैम एक इन्ना और एक ला, ला शदीद ऐसा। बिल्कुल सही, एक इन्ना का और एक लामे ताकीद का। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें यहाँ तक ये हमारा हो गया, बाकी इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे इसको। और